पाशुपत रुद्र हवनाख्ये कर्मणि होम सद्गुण्यता वित्यर्थं पूर्णाहुतिर्होष्यामि पूर्णाहुतिश्चितमये वह्निस्थ परिवार समेत मृत्युंजय सदाशिव सहित शनेश्वर ग्रह देवता उद्देश्य शनेश्वर ग्रह देवता प्रीत्यर्थं पुरुषोक्त विधानेन यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडश उपचार पूजां करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुभवेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसहितः पशुवा ओम ध्यानम् वंदे शंभुमहापदं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम् वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पदम् वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तगणाश्रयञ्चवरदं वंदे शिवं शङ्करं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायावार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरौ सपरिवार समेत उमामहेश्वर स्वामी सहित अधिप्रत्यदेवता दहित शनेश्वर ग्रहाय नमः ध्यानं कल्पयामि नमः स्वाहा आवाहनं कल्पयामि नमः स्वाहा स्वर्णरत्न खचित हेम सिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा आद्वनं कल्पयामि नमः स्वाहा कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानचूर्णं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा वस्त्राणि पेव सावधाने वस्त्रं कल्पयामि नमः स्वाहा कल्पयामि नमः स्वाहा कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पं वेदा चंद्रमा पुष्पं कल्पयामि नमः स्वाहा ओम यत्पुरुषं रूपं कल्पयामि नमः स्वाहा कल्पयामि नमः स्वाहा चंद्रमा
సమక్షయంతి సింధవః సంతోషే సాంగ సపరివార సమేత వన్హిస్త మృత్యుంజయ సదాశివ ఉమామహేశ్వర సహిత శనీశ్వర గ్రహాయ నమః అమృత నైవేద్యం కల్పయామి నమః స్వాహా యా ఫలినీర్యా పుష్పాయా సరస్వతి ఓం నాభ్యాసీతం పరీక్షం సాంగ సపరివార సమేత వన్హిస్త మృత్యుంజయ ఉమామహేశ్వర స్వామి సహిత అధిపృత్యుదేవతా సహిత శనీశ్వర గ్రహాయ నమః ఏలా లవంగ కర్పూర తాంబూలం కల్పయామి నమః స్వాహా నీరాజనం వేదాహమేతం వేదం మహాంతో ఆదిత్యవర్ణం తమస్తు సర్వాణి రూపాణి విశిష్యధీరా పరివార సమేత వన్హిస్త మృత్యుంజయ ఉమామహేశ్వర స్వామి దహిత శనీశ్వర గ్రహాయ నమః నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరమాచమనీయౌ సమర్పయామి నమస్కరోమి హర నమః పార్వతీ శనీశ్వర గ్రహ భగవానికి ఓం ధాత విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి అగ్నిభిస్కరఛన్నస్తపతు సూర్యః తదేతాన్యో విశ్వజాతాని పరితాపభూవ పరివార సమేత వన్హిస్త మృత్యుంజయ ఉమామహేశ్వర స్వామి దహిత అధిపృత్యుదేవతా సహిత దినేత్తర గ్రహాయ నమః మంత్రపుష్పం కల్పయామి నమః స్వాహా ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం కల్పయామి నమః స్వాహా ఛత్రరామరాది సర్వోపచార పూజాం పరికల్పయామి నమః స్వాహా యస్య స్మృత్యారామోక్యగమో హోమ క్రియాదిషు మోనో సంపూర్ణతాయాది సద్దేవందే సమచ్యుతం ధ్యానావాహనాది పురుషదోత్పవిధానేన ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః ధ్రువం శ్రీ సాంగత పరివార వన్హిస్త మృత్యుంజయ ఉమామహేశ్వర స్వామి దహిత అధిపృత్యుదేవతా సహిత శనీశ్వర గ్రహ సుప్రీత సుప్రదన్నో వరదో భవతు ఏతత్ హోమ సాత్పుణ్యార్థం పూర్ణాహుతో హోస్యామి ద్వాదశ గృహీతేన ఆర్చేన ధృతం పూరయిత్వా ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షడ్ సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఓం సప్తదే అగ్నే సమిధ సప్తదిక్వా సప్తర్షయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వాయందు సప్తయోనేనా స్వాభృదేన స్వాహా అగ్నయే సప్తహోత్ర ఇదో నమః ఓం శమగ్నిరగ్నిభిస్కరఛన్నస్తపతు సూర్యః యమాయ సోమగో సునుత యమాయ దుహుతాహవిః త్వదేతాన్యన్యో విశ్వజాతాని పరితాపభూవ ఓం నమ
महापूर्णाहुतिमुहोष्यामि नमः स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति मेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिमेव प्रतिष्ठति वसोर्धाराञ्जुहोति वसोर्मेधारा सदति वा एषा होजते भृतस्य वा एष मेधाधारस्मिन् लोके मयश्चमे प्रियन्तमे कामश्चमे कामश्चमे भुवनहस्तमे भद्रेन्द्रमे श्रेन्द्रमे रसेश्वरे यजश्चमे भगश्चमे प्रियन्तमे रन्धारमे भर्तारमे श्रेश्वरे हृदश्चमे ऋषेन्द्रमे आहश्चमे धमिश्चमे कातन्तमे श्रेष्ठमे प्रभुश्चमे धीरञ्चमे रजस्वहारञ्चमे अवरञ्चमे लक्ष्मञ्चमे रावणश्चमे देवाश्चमे दीर्घायुक्तञ्चमे रविन्द्रमे भयञ्चमे सुरञ्चमे सुरञ्चमे सुरधारमे सुदिनञ्चमे स्वाहा हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव यज्ञेश्वर भगवान की श्रीष्ठग्रह भगवान की पार्वतीपतये हर हर महादेव ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద రామచంద్రమూర్తికి సీతామాయికి పవన సుత హనుమానికి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ పూర్ణాహుతి ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूल्य फलदिद्धिरस्तु देवसलित प्रासालीः पूर्णपात्रमादाय अक्षत उदकैः पुनः पूरयित्वा सदसीत्यभिमन्त्र्या ओम सदत तन्मय भूया सर्वमत सर्वं मे भूया पूर्णमद पूर्णमे भूया अक्षतमदमा मे प्राच्यां देवार्तयो मार्जयन्ता रक्षणायां दिशवाया प्रदयो मार्जयन्ता प्रतीक्ष्यां निर्भरा पशवो मार्जयन्ता उदीयां दिशावरभयाम अस्मयो मार्जयन्ता ऊर्ध्वायां दिशेकसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ता येन देवा पवित्रेण आत्मानमतदोहरा तेन वरसभारेण पावनान्यपुरन्दवा प्राजापतिर्मृतो सुतोद्यावरोहण्डयो तेन ब्रह्मणो उदं ब्रह्मणे महेन्द्रस्येन हवामानानामस्वस्य समीक्षा यमोराया ब्रह्माणं पूजयामि ब्रह्मन् वरन्ते ददामि भवत्कृत ब्रह्मत्वदक्षिणां मनसोत्साह परिमितहिरण्यं तोभ्यमानौ संप्रददे नमः जयादि ब्रह्मविदर्दान्ते प्रागादि परिसरणान्युक्तरे विदृते तेजस्वे जधस्वे ब्रह्मवर्चसे होमान्ते यज्ञपुरुषाय नमः पुनरलङ्कृत्य अग्नये नमः हुतवहाय नमः हुतादने नमः कृष्णवर्तने नमः देवमुखाय नमः रक्तविक्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः यज्ञपुरुषाय नमः लङ्कृतविदत्पात्रे गन्धं विरुल्पयामि अमृत पदार्थ निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिधानम् उत्तराभोदनं हस्तोपारो प्रक्षालनो युद्धात्मनीयं समर्पयामि उत्तरनीराजनं घण्टानादं कृत्वा ओम सम्राजं च विराजं च सुश्रीर्यातनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य जामुखे तजामाथ गोगृजामसि भवान्ते यज्ञपुरुषाय नमः उत्तरनीराजनं दर्शयामि अनन्तरम् आगमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर यज्ञेश्वर भगवान की जय।
यस्तु श्रद्धां मेधां प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यन्ते आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन श्रियं देहि मे हव्यवाहन ओम नमः इति यस्य स्मृत्यादिनामोक्तिलभोहवक्रियादिशो ज्ञानं सम्पूर्णतायादि सद्यो वन्दे हुतादिनं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतादिनादिद्धुतं तमयादेव परिपूर्णं तदस्तुते अनेन अन्योन्य सहायेन शनित्रज्योतिष महापुण्यकाले आचरित शनेश्वरग्रह पाशुपत रुद्रहोमेन भगवान् सर्वात्मकः यज्ञपुरुषः सुप्रीणातो यज्ञेश्वरार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणादेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणादेति समर्पयामि। सर्वं श्री परमेश्वर दिव्य शरणारविन्दार्पणमस्तु। ओम अग्ने नजतु पथाराये अस्मान् विश्वान् विद्वान् सयोक्षस्मद्वहरानमे भोजस्थान्ते नमोक्तिं हेमा नमः शुक्राय भानवे भरद्भरो हव्यं वदिञ्चाटले सोलम् ओम दिव्याय मानभागवस्यन्तर विश्वान् विद्वनादिगारे अर्षायो मदयो देवयन्ते यज्ञेयं तद्दोरं भिक्षमाणाः शुभं रजगोः प्रदीर्घो संजगोः व्यवहारतिर्माधः अग्ने तमस्मज्जुलोध्यमेव अनद्युत्राभ्यवन्तदृष्टिः प्रभस्मभ्यगोदलिडाय देवक्षां विश्वेभवले भेदलत्रा अग्ने त्वम्पारयानत्य अस्मान् स्वस्तभरदृक्तान् विश्वाः पुरुषपृच्छ्वेव हुलान वृते भवाचोकाय दोयान संजयोः प्रकारवोमनाश्रवानादे भद्रीशीलफले वरन्तः दक्षिणावान् वाजवेत्रास्य जयर्भरं जगमेध्वारीः सकृते नमः विष्टे नमः पुरुषे नमः चतुस्ते नमः पञ्चकृत्वस्ते नमः दशकृत्वस्ते नमः शतकृत्वस्ते नमः आसहस्रकृत्वस्ते नमः अपरिमितकृत्वस्ते नमः नमस्ते अस्तु మావాహింసీః। అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసి చెబుతూ ఉండండి। నమస్తే నమస్తే గారుహపత్యాయ గారుహపత్యాయ నమస్తే నమస్తే దక్షిణాగ్నయే దక్షిణాగ్నయే నమ నమ ఆహవనీయాయ ఆహవనీయాయ మహావేద్యై మహావేద్యై నమో నమః నమో నమః కాండద్వయ కాండద్వయ ఉపపాద్యాయ ఉపపాద్యాయ కర్మ బ్రహ్మ స్వరూపిణే స్వరూపిణే స్వర్గాపవర్గ స్వర్గాపవర్గ రూపాయ రూపాయ యజ్ఞేశాయ యజ్ఞేశాయ నమో నమః నమో నమః యజ్ఞేశ యజ్ఞేశ అచ్యుత అచ్యుత గోవింద గోవింద మాధవ మాధవ అనంతకేశవ అనంతకేశవ కృష్ణ విష్ణు కృష్ణ విష్ణు ఋషికేశ ఋషికేశ వాసుదేవ వాసుదేవ నమోస్తుతే నమోస్తుతే మత్కర్మ మత్కర్మ కుర్వతాం కుర్వతాం పుంసాం పుంసాం కర్మలోపః కర్మలోపః భవేతు భవేతు యది యది తత్కర్మ తత్కర్మ సఫలం సఫలం కుర్యుః కుర్యుః తిస్రః తిస్రః కోట్యః కోట్యః మహర్షయః మహర్షయః అపరాధ అపరాధ సహస్రాణి సహస్రాణి క్రియంతే క్రియంతే అహర్నిశం అహర్నిశం మయా మయా దాసోయం దాసోయం పుత్రోయం పుత్రోయం ఇతి ఇతి మామ్మత్వ మామ్మత్వ క్షమస్వ క్షమస్వ మహేశ్వర మహేశ్వర। రెండు చేతులు కూడా ఇట్లా దోషుల్లాగా పెట్టి ప్రార్థన చేసి చెబుతూ ఉండండి। శ్రద్ధాం మేధాం మేధాం యశః యశః ప్రజ్ఞాం ప్రజ్ఞాం విద్యాం విద్యాం బుద్ధిం బుద్ధిం శ్రియం శ్రియం బలం బలం ఆయుష్యం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం తేజ ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన హవ్యవాహన శ్రియం శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన హవ్యవాహన ఓం నమః ఇతి మనస్ఫూర్తిగా స్వామి వారికి నమస్కారం చేసి మనస్సువారుడు వంటి సదభీష్టములన్నీ కూడా స్వామికి తెలియజేసుకోండి। హోమాంతే యజ్ఞ పురుషాయ నమః మనోరథాన్ ప్రార్థయామి। అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః అచ్యుతానంత గోవిందేభ్యో నమః। సర్వం శ్రీ పరమేశ్వర దివ్య శరణారవిందార్పణమస్తు। హరయే నమః। నీరాజనం ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతో ఆదిత్యవర్ణం తమసస్య భారే రూపాణి విద్యుజ్యధీరః మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే సార్వభౌమాయ మంగళో కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళో ఉమామహేశ్వర స్వామి సహిత
शनेश्वरग्रहाय नमः नीराजनन्तर्जयामि नीराजनानन्तराजवनीयं समर्पयामि नमस्करोमि नमः पार्वतीपतये शनेश्वरग्रह भगवान की राजा रामचंद्रमूर्ति की सीतामाजी की भरत शत्रुघ्न को अंजन सुत हनुमान की मंत्र पुष्पम ओम दाता पुरस्ताद्यमुदा जहारे प्रतिष्ठान प्रतिहस्तमेवं विद्वान् हृदय भवति पन्धामयाय विद्यते योपां पुष्पं वेदा भगवान् भवति योपां पुष्पं भगवान् भवति एवं वेदा आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति अमुष्कटपद आयुतनं वेद आयुतनवान् भवति गोमा अमुष्कटपद आयुतनवान् भवति एवं वेद आयुतनं वेद आयुतनवान् भवति चन्द्रभावायुतनवान् भवति चन्द्रपद आयुतनं वेद आयुतनवान् भवति भूमि चन्द्रपस आयुतनवान् भवति एवं वेद आयुतनं वेद आयुतनवान् भवति नक्षत्राणां वेदा आयुतनवान् भवति भूमि नक्षत्राणां आयुतनवान् भवति एवं वेदा आयुतनं वेदा आयुतनवान् भवति आयुतनवान् भवति पर्जन्यस्यायुतनं वेदा आयुतनवान् भवति भूमि पर्जन्यस्यायुतनवान् भवति एवं वेदा आयुतनं वेदा आयुतनवान् भवति आयुतनवान् भवति संवत्सरस्यायुतनं वेदा आयुतनवान् भवति संवत्सरस्यायुतनं आयुतनवान् भवति एवं वेदा प्रतिष्ठितां वेदा सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणाधिपते ब्रह्मा शिवोमे अस्तु वेदादौ स्वप्रोक्तवेदान्ते च प्रतिष्ठितः उमामहेश्वर स्वामी सहित अधिदेवता प्रत्युदेवता सहित आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः शनेश्वर ग्रहाय नमः तव चरणारविंदयोः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं समर्पयामि అందరూ కూడా ప్రదక్షిణ చేసుకోండి यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च पापाय प्रायश्चित्ते प्रदक्षिण हरे हरे पापो हम्बाव कर्म हम्बाव पापावसं भवः पाहिमाङ्गुवयादेव शरणागतवत्सर अन्यथा शरणन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष ग्रहेश्वर आत्म प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वीडयामि पुनः पूजां छत्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वीडयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वाद्यान् घोषयामि आन्दोलकारोहणं कल्पयामि अश्वारोहणं कल्पयामि गुरुध्रारोहणं कल्पयामि रथारोहणं कल्पयामि व्याघ्रारोहणं कल्पयामि वृषभारोहणं कल्पयामि रथारोहणं कल्पयामि समस्त राजोपचार देवोपचार भक्तिपचार शक्तिपचार पूजां परिकल्पयामि श्रीमदखिल लोकाश्चर्यगण सौंदर्य लीला विलाद विप्लवाविर्भाव हेतुभूत दिव्य मंगल विग्रह दिव्य कैलास संस्थान निवास स्थितधर संरक्षणात्यर्चावतार निमित्तीकृत वैभवाकृते सदा समानस वशीकर जन मानसाम्भोरुह भ्रमर कल्याण स्वरूप
దివ్య సౌధాంతర విహార సనందన సనత్ కుమార సనత్ సుజాత మానస సరోవర రాజీవ రాజహంస పరివార ఉమామహేశ్వర మహాప్రభు కళ్యాణార్థం జగద్రక్షణార్థం అన్యోన్య సహాయేన కరిష్యమాణ ధనేతర గ్రహ పాదుపతరుద్ర హవనాఖ్యే కర్మణి పూజాంగత్వేన చతుర్వేద ప్రియా చతుర్వేద శ్రవణమవతారయ తేషాం ప్రథమతః ప్రాగ్వారే ఋగ్వేద ప్రియా ఋగ్వేద శ్రవణమవతారయ. ఋగ్వేద పారాయణం. స్వస్తి యజుర్వేద ప్రియా యజుర్వేద శ్రవణమవతారయ. యజుర్వేద పారాయణం. ఆర్ద్రయా రుద్ర ప్రథమాన ఏతే క్షత్రమస్య హవిషా విధేమా రుద్రస్య పరిణామృక్తో జమానో దురితాని విశ్వాగ్నిభిస్కరఛన్నస్తపతు సూర్యః యసోమగో సునత యమాజుదుహుతా హవిః పదేన త్వదేతాన్యన్యో విశ్వా జాతాని పరితా బభూవ పశ్చిమద్వారే సామవేద ప్రియా సామవేద శ్రవణమవధారయ. సామవేద పారాయణం. ద్వారే అథర్వవేద ప్రియా అథర్వవేద శ్రవణమవధారయ. అథర్వవేద పారాయణం. తతః ఉపనిషద్వాక్య ప్రియా ఉపనిషద్వాక్య శ్రవణమవధారయ. అహం వృక్షస్య పృష్టం స్వస్తి. సర్వత్ర భగవన్నామ సంకీర్తన సేవామవధారయ. నమః పార్వతీ పతయే. రామచంద్రమూర్తికి సీతామాయికి లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులకు జనసుత హనుమానికి. చక్కగా ఇప్పటి వరకు కూడా మనం చేసినటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా ఒక ఎత్తు అయితే, కలో స్మరణాన్ముక్తి అన్నారు. అంటే కార్యక్రమం చేసేటువంటి సందర్భంలో భగవంతుడి దగ్గరికి మన మనస్సు ఎంతసేపు వెళ్ళి నుంచుంటుందా అంటే, మనం గంట సేపు చేసినా 2 గంటలు చేసినా 3 గంటలు చేసినా చాలా తక్కువ సమయం మాత్రమే భగవంతుడి దగ్గరికి మన మనస్సు వెళ్ళి ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా భగవన్ నామం చేస్తూ ఉంటామో చేసేటువంటి సమయం అంతా కూడా మనస్సు వెళ్ళి భగవంతుడి దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి భగవంతుడి నామం ఎవరైతే ఎక్కువగా కలియుగంలో స్మరణ చేస్తారో వాళ్ళకి శీఘ్రంగా ముక్తి అతి సులభంగా లభిస్తూ ఉన్నది అని చెప్పని శాస్త్రాల ద్వారా పెద్దల ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి భగవన్ నామం చక్కగా ఇప్పుడు జరగబోతూ ఉన్నది. ఎప్పుడైతే రామనామం జరుగుతూ ఉన్నదో అక్కడ గ్రహ దోష బాధలు ఉండవు అన్నారు. అట్లాగనే ఈ రోజు మనం అంతా కూడా ఈశ్వరారాధనం శనీశ్వర గ్రహారాధనం చేశాం. ఈశ్వరుడు కూడా నిరంతరం కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాడయ్యా అంటే రామనామం చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగనే మనం ఈ రోజు కార్యక్రమం చేసుకున్నది చక్కగా ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో రామనామం ఎప్పుడైతే చెబుతూ ఉంటామో ఇటు ఆరాధన చేసినటువంటి ఈశ్వరుడు కానీ అట్లాగనే ఆలయాధిష్టాన దేవత అయినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి కూడా చక్కగా సంతోషించి మనందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తారు. కాబట్టి అటువంటి రామనామం మనందరం కూడా చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకుందాం. రాజా రామచంద్రమూర్తికి
స్వామికి పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము 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 రామ రామ రామయనుచు రామనామము రామ రామ రామయనుచు రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము రామ రామ రామయనుచు రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము రామ రామ రామయనుచు రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము సర్వమంత్ర సారమండి రామనామము మీరు సాధించి చూడరండి 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 రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము జాతి భేదమెరుగదండి రామనామము ఇది జ్యోతి స్వరూపమండి 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 రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము అందరము చేయవచ్చు రామనామము మనకానందమిచ్చునండి 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 రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము పలకమంటే పలకరేమి రామనామము గౌరీ శంకరులెప్పుడు రామనామము వారు నిత్య జపము చేయునండి రామనామము గౌరీ శంకరుడు రామనామము వారు నిత్య జపము చేయునండి రామనామము గౌరీ శంకరులెప్పుడు రామనామము వారు నిత్య జపము చేయునండి రామనామము గౌరీ శంకరుడు రామనామము వారు నిత్య జపము చేయునండి రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి 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 రామనామము హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము పలకండి పలకండి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము
మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము మీరు పలకమంటే పలకరేమి రామనామము శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో రామచంద్రమూర్తికి రామాయికి జనసుత హనుమానికి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ఓం స్వస్తి తతః ఉత్తర నీరాజన సేవాం అవధారయా ఆ బ్రహ్మన్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవర్చసే జాయతామాస్మిన్ రాష్ట్రే రాజన్య సవ్యసూర్యో మహారథో జాయతాంతోద్భిర్ధేనుర్వోఢానద్వా ఆభాసుస్తత్పురంధరిజో జాజిత్నో రథోస్థా సభేయో యువాస్తిర్గమానస్య వీరోజాజినామ్నికామేన కామేన పరజన్యో వరభైన్యో రహోదయపచ్చరందా యోగక్షేమో చైతరః నీరాజనందర్శయామి అనంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి హర నమః పార్వతీపతయే మహేశ్వర భగవానికి కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఈశ్వరగ్రహ భగవానికి यस्के स्मृत्यागनामोक्लबु पूजा क्रियादिशोन्यो संपूर्ण धान्यादि सद्यो वन्दे तमच्छुदं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वराय तूर्दं मया देव परिपूर्णं ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजनेन प्रातःकाल प्रभृते एतत्क्षणपर्यन्तो अन्योन्य सहायेन करिष्यमाण शनैश्चरग्रह अभिषेचन पूर्वक शनैश्चर ग्रह मंत्र संपुटित पाशुपत रुद्र होमेन भगवान सर्वात्मकः सर्वं श्री सांग सपरिवार उमामहेश्वर स्वामी सहित आदित्यादि नवग्रह सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु अधिप्रकृत देवता सहित शनैश्चर ग्रह सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु सर्वं श्री परमेश्वर दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु అందరూ కూడా నమస్కారం చేసి ప్రార్థన చేసి చెబుతూ ఉండండి अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं पुत्रोऽयं इति माम्मत्वा क्षमस्व महेश्वर क्षमस्व शनैश्चर आयुर्देहि यशोदेहि सुखं सौख्यं च देहि मे पुत्रान् पौत्रान् प्रपौत्रांश्च देहि मे महेश्वर अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनं देहान्ते तव सायुज्यं देहि मे महेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष మహేశ్వర పూర్తిగా స్వామికి నమస్కారం చేసుకుని మనస్సులో ఉన్నటువంటి సలభీష్టములన్నీ కూడా స్వామి వారికి తెలియజేసుకోండి. సాంగ సపరివారతమేత ఉమామహేశ్వర స్వామి సహిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. अधिप्रत्यय देवता सहित शनैश्चर ग्रहाय नमः. होमानन्तरं मनोरथान् प्रार्थयामि. मंत्र मध्ये क्रिया मध्ये स्वर वर्ण मंत्र तंत्र न्यूनातिरिक्त लोप दोष प्रायश्चित्तार्थं नामत्रय महामंत्र जपं करिष्ये. अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः. अच्युतानंत गोविंदेभ्यो नमः. अच्युतानंत गोविंदेभ्यो नमः. सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. करकरण कृतं वा कर्म वाक्कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो. सर्वं श्री परमेश्वर दिव्य शरणारविंदार्पणमस्तु. ఆస్తిక మహాదులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, లోక కళ్యాణార్థం శనిత్ర జ్యోతిషిని పురస్కరించుకుని మన నిత్రా క్యాలెండర్ దియా హోమం వారు శనైశ్చర గ్రహ ప్రీతిగా శనైశ్చర గ్రహ అభిషేక పూర్వకంగా శనైశ్చర గ్రహ పాశుపత రుద్ర హోమాన్ని సంకల్పం చేసి ఉన్నారు. భగవంతుడి యొక్క పరమానుగ్రహం చేత అవన్నీ మనం పూర్తి చేసుకుని ఉన్నాము. అయితే అసలు ఈ శని త్రయోదశి రాజు మనమందరం కూడా ఆచరించాల్సినటువంటి విషయం
అలాగనే ఈ శని త్రయోదశి యొక్క మాహాత్మ్యం గురించి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనందరం కూడా చేద్దాము. మనకి అందరికీ కూడా తెలుసు 4 యుగాలు ఉన్నాయి. అవి కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగములు అని. ఈ కలియుగం వచ్చేసరికి 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగ ప్రమాణం. దీనికి 2 రెట్లు పైన ఉన్నటువంటి యుగ ప్రమాణం ద్వాపర యుగ ప్రమాణం. అట్లాగనే కలియుగానికి 3 రెట్ల ప్రమాణం ఆ పైన ఉన్నటువంటి త్రేతాయుగ ప్రమాణం. అట్లాగనే ఈ కలియుగానికి 4 రెట్లు కృత యుగ ప్రమాణం. ఈ 4 యుగాలు కూడా ఒక్కసారి గడిచాయి అంటే దాన్ని ఒక మహాయుగం అన్నారు. అటువంటి మహాయుగాలు 71 గడిస్తే దానిని ఒక మన్వంతరము అన్నారు. అట్లాంటి మన్వంతరాలు 14 గడిస్తే దాన్ని ఒక కల్పకాలం అన్నారు. అటువంటి కల్పకాలం బ్రహ్మగారికి ఒక పగలు, అటువంటి ఒక బ్రహ్మగారికి ఒక రాత్రి వేళ. అటువంటి కల్పాలతో కూడుకున్నటువంటి 100 సంవత్సరాల ఆయుర్దాయం బ్రహ్మగారిది. ఇదంతా కూడా దేనికి చెప్పుకోవలసి వచ్చింది అంటే ఇత పూర్వం అనేక రకాలైనటువంటి యుగాలు, మహాయుగాలు, కల్పాలు అన్నీ కూడా జరిగాయి, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే మనమందరం కూడా ఇప్పుడు ఎందులో ఉన్నాము అయ్యా అంటే 28వ మహాయుగంలో ఉన్నటువంటి కలియుగంలో సుమారు 5,000 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు ఉండి మన నిత్య కృత్యములన్నీ కూడా నెరవేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. అయితే ఒకానొక కల్పకాలంలో ఏం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నాం. సాక్షాత్తు ఆ పార్వతీ అమ్మవారు పుత్రుడు కావాలి అని చెప్పని ఒక వ్రతాన్ని చేసిందిట. ఆ వ్రతం ఎప్పుడైతే దీక్షా సమయం అంతా కూడా పూర్తి అయ్యి వ్రతం పూర్తి అయ్యేటువంటి సమయంలో ఆ పార్వతీదేవి ఉన్నటువంటి గృహం ముందరికి ఒక భిక్షకుడు వచ్చారటండి. ఆ భిక్షకుడు ఎవరో కాదు, మహావిష్ణువు. ఆయన వచ్చి భవతి భిక్షాందేహి అని చెప్పని భిక్షను అడిగాడట. అప్పుడు పార్వతీ అమ్మవారు లోపలికి వెళ్ళి భిక్ష తీసుకుందాము అని చెప్పని భిక్ష తీసుకుని ఎప్పుడైతే బయటికి వచ్చిందో ఆ సమయంలో బయట ఉన్నటువంటి భిక్షకుడు కనపడలా. అంతా కూడా వెతికి చూసింది, ఎక్కడా కూడా ఆ భిక్షకుడు కనపడలా. ఏమయ్యాడా ఈయన అనుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఏముంది, ఆ గృహంలో ఒక చంటి పిల్లవాడు ఉన్నాడటండి. యోగ దృష్టితో చూసింది అమ్మవారు, అసలు ఏం జరిగింది, ఈ పిల్లవాడు ఎవరు అని. అప్పుడు ఆవిడికి అర్థమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే వచ్చేటువంటిది సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణమూర్తియే భిక్షకుడుగా వచ్చాడు. నేను వ్రతం ఆచరించాను కదా, ఆ వ్రతం యొక్క ఫలితాన్ని ఈ రూపకంగా సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే నా ఇంట్లో కుమారుడుగా నాకు జన్మించి యోగ దృష్టి ద్వారా తెలుసుకున్నది అమ్మవారు. చక్కగా గణపతి అనేటువంటి పేరు పెట్టి పెంచుతూ ఉన్నది. ఈ విషయం మనం వినగానే ఏమంటే గణపతి యొక్క ఆవిర్భావం ఇట్లా కాదు కదా జరిగింది, మరి ఆవిడ స్నానం చేస్తూ ఒంటికి ఉన్నటువంటి పిండిగర తీసుకొని గణపతిని తయారు చేసి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన చేసింది కదా అని చెప్పని మనందరం కూడా అనుకుంటాం. అందుకనే ఒకానొక కల్పంలో గణపతి అనేక కల్పాల్లో అనేక సార్లు జన్మించడం పురాణాల్లో మనకు కనబడుతూ ఉన్నది. ఒక కల్పకాలంలో ఏ విధముగా గణపతి జన్మించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా బ్రహ్మాండ పురాణంలో చెబుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. చక్కగా గణపతి జన్మించాడు. ఆ గణపతికి నామకరణ మహోత్సవం చేస్తూ ఉన్నారటండి. ఆ నామకరణ మహోత్సవం సందర్భంలో దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరు కూడా. అయితే గణపతికి ఒక నియమం ఉన్నది, ఆయన ఎన్నిసార్లు జన్మ ఎత్తినా కూడా మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చేటువంటి సందర్భంలో మాత్రం మానవ ముఖంతోనే వస్తాడు. కానీ ఆ మానవ ముఖాన్ని తీసుకొని ఎప్పుడు వచ్చినా సరే గజముఖాన్ని మరలా ధరిస్తూ ఉంటాడు. అది గణపతి పెట్టుకున్నటువంటి నియమం. కాబట్టి తదనుగుణంగా ఏం జరుగుతూ ఉన్నదయ్యా అంటే ఆ నామకరణానికి చక్కగా దేవతలందరూ కూడా వచ్చారు, పిల్లవాడిని ఆశీర్వచనం చేశారు. అదే సందర్భంలో శనేశ్వర భగవానుడు కూడా వచ్చారటండి. శనేశ్వరుడు వచ్చి ఆ పిల్లవాడి ముందు తల దించుకొని చూస్తూ ఉన్నారట. అప్పుడు పార్వతీ అమ్మవారింది, నాయనా శనేశ్వర, నువ్వు చక్కగా పిల్లవాడిని చూడడానికి వచ్చావు కదా, పిల్లవాడిని చూడకుండా నామకరణం వాడిదైతే తలదించుకొని ఉంటాయి ఏమిటయ్యా అంటే, లేదు లేదమ్మా, నేను చూడకూడదు, నా భార్య నాకు ఒక శాపాన్ని ఇచ్చింది ఒక కారణం చేత. ఏమిటయ్యా శాపము అంటే, నేను ఎవరైతే తీక్షణంగా చూస్తానో వాళ్ళు అక్కడనే వాళ్ళ తల తెగి పడిపోతుంది అని చెప్పని నా భార్య నాకు శాపాన్ని ఇచ్చింది. మరి నా ముందర ఉన్నటువంటిదా చాలా చంటి పిల్లవాడు, నేను గనక పిల్లవాడిని గనక చూసినట్లయితే వాడి తల తెగి పడిపోతుంది, అందులో సందేహం లేదు అంటే, ఆయన నీ భార్య నీకు శాపం ఇచ్చి ఉండవచ్చు కాక, కానీ అది సామాన్యమైనటువంటి జనులందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది, కానీ లోకాధీశులైనటువంటి నాకు నా కుమారుడికి ఎందుకు వర్తిస్తుంది, కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు చూడవయ్యా చక్కగా అని చెప్పని పార్వతీ అమ్మవారు అనుజ్ఞ ఇచ్చిందిట. సరే, జగజ్జనని అయినటువంటి పార్వతిని అనుజ్ఞ ఇచ్చింది, ఆవిడే చూడమంటుంది కదా అని చెప్పని ఆయన ఒక్కసారిగా ఆ పిల్లవాడిని చూశారటండి. ఎప్పుడైతే ఆ తీక్షణమైనటువంటి దృష్టి ఆ పిల్లవాడి మీద పడిందో ఆ భార్య ఇచ్చినటువంటి శాపం చేత ఆ పిల్లవాడి యొక్క శిరస్సు తెగి పక్కన పడిపోయిందిట. చూసి ఆశ్చర్యపోయింది పార్వతీదేవి.
నీవేదో తమాషాగా అన్నావు అనుకుంటే ఇది నిజంగానే జరిగింది ఏమిట్రా, నీ వల్ల ఆ పిల్లవాడి యొక్క శిరశ్ఛేదన అయిపోయింది కాబట్టి నీవు కుంటివాడు అయిపోతావు అని చెప్పని ఇంకొక శాపాన్ని ఇచ్చిందట పార్వతీ అమ్మవారు. ఎప్పుడైతే ఇట్లా జరిగిందో ఆ తర్వాత ఆ కథంతా వేరు. మళ్ళా గజముఖాన్ని తీసుకొచ్చారు, గజముఖాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లవాడికి అతికించారు. మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, గణపతి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా వచ్చేటువంటి సమయంలో మామూలు ముఖంతో వస్తాడు. ఆ ముఖాన్ని ఎట్లాగైనా ఏదో కారణం అడ్డుపెట్టి దాన్ని తొలగించుకొని మళ్ళా గజముఖాన్ని మాత్రం ధరిస్తూ ఉంటాడు. అది ఆయన చేసుకున్నటువంటి నియమం. కాబట్టి ఆ తర్వాత గజముఖాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఆ కథంతా వేరుగా ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ శనేశ్వరుడికి ఈ శాపం కూడా అమ్మవారు ఇచ్చిందో లోకాధీశుడైనటువంటి ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, తండ్రి నా భార్య నాకు శాపం ఇచ్చింది అని చెప్పి నేను ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాను, ఎవరిని చూడాలో అర్థం కాక, ఎవరిని చూస్తే ఏమైపోతుందా అని. మరి ఆవిడంతా ఆవిడే నా పిల్లవాడిని చూడమని చెప్పింది, నేనా చూశాను. చూసిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడి యొక్క శిరశ్ఛేదన అయిపోయింది. మళ్ళీ ఆవిడ నన్ను కుంటివాడవ్వాలి అని చెప్పి ఇంకొక శాపం ఇచ్చింది. ఇదంతా ఏమిటయ్యా నా ప్రారంభం, ఈ ప్రారంభం అంతా కూడా పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి లోకాధీశుడు అయినటువంటి పరమేశ్వరుడిని ప్రార్థించాట శనేశ్వరుడు భగవానుడు. చూడండి, ఆ భార్య అయినటువంటి శాపం ఇచ్చిన కారణంగా సాక్షాత్తు లోకాలన్నిటికీ కూడా మాతాపితరులైనటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క కన్న తండ్రి, పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క బిడ్డ అయినటువంటి గణపతి యొక్క శిరస్సుగా కూడా జరిగింది. దేనివల్ల అంటే శనేశ్వరుడు యొక్క తీక్షణపు దృష్టి చేత. ఇక సామాన్యం మనం ఎంత అంటే అది మనమే ఆలోచించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఈ విషయంగా జరిగి ఉన్నదో ఆ లోకాధీశుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు వెళ్ళి ప్రార్థించగా పరమేశ్వరుడు ఏం చెప్పారయ్యా అంటే, నాయన నీవు చక్కగా కాశీ నగరానికి వెళ్ళు, అక్కడ శివలింగ ప్రతిష్టాపన చేయి, నన్ను చక్కగా ఆరాధించవయ్యా, నీకంతా కూడా శుభం జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్పన్నారు. ఆయన అట్లాగే చక్కగా వారణాసి క్షేత్రంలో వెళ్ళి ఒక లింగాన్ని ప్రతిష్ఠ చేశారు. ఆ లింగాన్ని ఇప్పటికీ కూడా శనేశ్వరేశ్వర లింగం అని చెప్పి ఇప్పటికీ కూడా ఆ లింగం కాశీపట్నంలో పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నది. కాశీలో ప్రతి దేవత ఒక్కొక్క లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారు, ప్రతి ఋషి ఒక్కొక్క లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ప్రతి మానవుడు చాలా వరకు కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా లింగ ప్రతిష్టాపనలు చేసి మహానుభావులందరూ కూడా పూజ చేశారు. అందుకనే అది పరమేశ్వరుడికి ప్రీతి అయినటువంటి క్షేత్రంలో ఎప్పుడైతే లింగ ప్రతిష్టాపన చేసి పరమేశ్వరుడిని ఆరాధిస్తారో పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం వాళ్ళకి తప్పకుండా కలుగుతున్నది. అందుకనే దేవతలందరూ కూడా అక్కడ లింగ ప్రతిష్టాపన చేసి ఆరాధించారు. పరమేశ్వరుడు చెప్పినటువంటి విధంగానే శనేశ్వరుడు కూడా చక్కగా లింగ ప్రతిష్టాపన చేసి ఆరాధించిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై, నాయన ఎప్పుడైతే నీవు ఆ చంటి పిల్లాడిని చూసి ఆ చంటి పిల్లాడి యొక్క శిరశ్ఛేదన అయిందో అది శనిత్రయోదశి కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి కూడా ఎవరైతే నిన్ను శనిత్రయోదశి రోజున చక్కగా ఆరాధన చేస్తారో, నీతో పాటుగా నన్ను కూడా ఆరాధన చేస్తారో, రుద్రాభిషేచనం రుద్రహోమం ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఈ నీ యొక్క దృష్టి వాళ్ళ మీద ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా కలగవు. అట్లాగనే కుంటివాడు అని చెప్పిన శాపాన్ని ఇచ్చింది కదండి. కుంటివాడు అంటే ఆయన మెల్లగా నడుస్తూ ఉంటాడు. జాతక చక్రంలో ఒక్కొక్క గ్రహం కూడా ఒక్కొక్క కాలం పాటు మన రాశిలో ఉంటూ ఉన్నది. కేవలం ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి గ్రహం ఏదయ్యా అంటే శనేశ్వర గ్రహం. ఆయన 2.5 సంవత్సరాలు మన ఇంటికి వచ్చాడు అంటే కదలకుండా అక్కడే కూర్చుంటాడట. అందుకనే శనేహి చరహ, మెల్లగా చరించేటువంటి వాడు శనేశ్వరుడు అని చెప్పి ఆయనకి పేరు. కాబట్టి ఈ 2.5 సంవత్సరాలు ఎట్లా ఉంటాడయ్యా, మన లగ్నం వృషభ లగ్నం అనుకోండి, అక్కడి నుంచి 4వ స్థానంలో ఉంటే 2.5 సంవత్సరాలు ఉంటాడు. అక్కడి నుంచి అష్టమ స్థానంలో ఉంటే 2.5 ఏళ్ళు ఉంటాడు. కానీ మన లగ్నంలో ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏలి నాటి శని అంటారు. అంటే మన లగ్నానికి ముందర, మన లగ్నంలో, మన లగ్నం తర్వాత. ఉదాహరణకి మనకి వృషభ లగ్నం అనుకోండి, ఆయన మేషంలో ప్రవేశించేప్పటి నుంచి కూడా మేషంలో ఉన్న కాలం, వృషభంలో ఉన్న కాలం, మిథునంలో ఉన్న కాలం, ఈ 3 రాశుల్లో ఆయన సంచరించేటువంటి కాలాన్నంతటినీ కూడా ఏలినాటి శని అంటారు. ఈ సమయంలో ఆయన పెట్టేటువంటి ఇబ్బందులు అన్ని ఇన్ని కావన్నారు. సాధారణంగా మనందరికీ కూడా శని అనగానే ఒక రకమైనటువంటి భయం, ఈయన మనల్ని ఏం చేస్తాడు అనేటువంటి భావన కలుగుతూ ఉన్నది. కానీ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెబుతారయ్యా శనేశ్వరుడి గురించి అంటే, నాయన అట్లా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. పూర్వజన్మలో నీవు చేసుకున్నటువంటి పాప కర్మలన్నీ కూడా నీ చేత అనుభవించేటువంటి వాడు శనేశ్వరుడు. ఆయన ఎప్పుడైతే నీ జాతక చక్రంలో నీ లగ్నంలో ప్రవేశం చేస్తాడో ఆ సమయంలో ఆయన పెట్టేటువంటి ఇబ్బందుల చేత, నీవు పూర్వజన్మలో పాపాలు చేశావు కదా, దానివల్ల నీవు ఇప్పుడు ఇబ్బందులు అనుభవించాలి కదా, అవన్నీ కూడా ఆయన ఇప్పుడు ఇస్తాడు. ఆ ఇబ్బందుల చేత కూడా నీకు మంచి జ్ఞానం కలుగుతుంది. నీవు గనక తెలివిగా గనక ఆలోచించినట్లయితే. మనకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడే కదండి మనవాడెవడు పరాయివాడు అనేటువంటి వాడెవడు అనేది తెలిసేది. అట్లాగే మనం ఏ ఇబ్బంది చేస్తే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి అనుభవిస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటి ఆలోచన కూడా అప్పుడే చేస్తాం. ఆనందంగా ఉండేటువంటి సమయంలో
ఏం చేస్తే ఈ ఆనందం వచ్చింది అని ఎవరో ఆలోచించం. కానీ బాధపడేటువంటి సమయంలో ఏం చేస్తే నాకు ఈ బాధ వచ్చింది అని తప్పకుండా ఆలోచిస్తాం. కాబట్టి అటువంటి మనస్థితిని కల్పించేటువంటి వాడు శనేశ్వరుడు. ఆ సమయంలో మనం గనక ఆ ఇబ్బందులన్నీ కూడా పడితే ప్రారంధవశాత్తు ఉన్నటువంటి కష్టములన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అంటే పాపం అంతా కూడా శేషమైపోతూ ఉన్నది. అటువంటి స్థితిని కల్పించి మనల్ని జ్ఞానం వైపుగా మన మనసులో తీసుకెళ్లేటువంటి వాడు ఎవరైనా ఉన్నారా గ్రహాలలో అంటే అది కేవలం శనేశ్వర భగవానుడు మాత్రమే. కాబట్టి ఆ శనేశ్వర గ్రహి మంచి కూడా ఇస్తాడు అన్నారు. ఇంకా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో విద్వాంసులు ఏం చెబుతారయ్యా అంటే జాతక చక్ర రీత్యా ఏలినాటి శని, అట్లాగనే అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని కనుక ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అప్పటి వరకు కూడా వారు ఏ ఏ వృత్తుల్లో అయితే కొనసాగారో ఆ శనేశ్వర గ్రహ స్థితి నడిచేటువంటి సందర్భంలో కూడా అదే వృత్తిని కొనసాగించాలి. అట్లా కాకుండా వేరే వృత్తిలోకి కనుక వెళితే మనకి లాభం వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కనుక వెళ్ళాడా ఇంతకు ముందు మనం చేసేటువంటి వృత్తి, ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి వృత్తి రెండింటినీ కూడా భ్రష్టుత్వం పట్టిస్తారు. ఉభయ భ్రష్టు పడుతూ ఉన్నది అని చెప్పని చక్కగా జ్యోతిష్య విద్వాంసులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా అటువంటి జాగ్రత్తలన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటే శనేశ్వర భగవానుడు మనందరినీ కూడా తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఇట్లాగా ఈ శని త్రయోదశి రోజున నిన్ను నన్ను కూడా ఆరాధిస్తే వాళ్ళకి ఈ శని దోషాలు ఉండవు అని చెప్పని భగవంతుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు యొక్కగా శనేశ్వర గ్రహాన్ని అనుగ్రహించారు. అట్లాగనే ఇదే రోజున కాకులన్నీ కూడా వెళ్లి శనేశ్వర గ్రహాన్ని ప్రార్థించేటువంటి లోకంలో అనేక వస్తువులు, అనేక పక్షులన్నీ కూడా చాలా పూజనీయంగా వెలుగుతున్నాయ్యా, మమ్మల్ని మాత్రం ఎవరూ కూడా లెక్క చేయడం లేదు, మాకు కూడా ఒక గౌరవ స్థానం ఇవ్వవలసింది లోకంలో అని చెప్పని కాకులన్నీ కూడా ప్రార్థిస్తే శనేశ్వర గ్రహాన్ని అప్పుడు శని భగవాన్ అంటూ ఉన్నారట, ఈ రోజు నుంచి పితృదేవతలకు పెట్టేటువంటి పిండంలో కొంత భాగం తీసి వాయస పిండం అని చెప్పి మీకు కూడా సమర్పణ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆ వాయస పిండాన్ని మీరు ముట్టుకుంటారో ఇత పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి దుష్కృత కర్మల చేత నరకలోకాల్లో ఉండేటువంటి పితృదేవతలందరూ కూడా మీరు ఆ పిండాన్ని ఎప్పుడైతే ముట్టుకుంటారో వాళ్ళకి సద్గతులు కలుగుతాయి అని చెప్పని కాకులన్నిటికీ కూడా వరం ఇచ్చారట. మళ్ళీ మాకు ఇది సరిపోలేదయ్యా, ఇంకో వరం కావాలి అని చెప్పని కోరిందట. అప్పుడు ఆయన అంటూ ఉన్నారు, సరే ఈ రోజు నుంచి నీవు నా వాహనంగా ఉంటావు అని చెప్పని కాకిని వాహనంగా చేసుకున్నటువంటి రోజు ఈ శని త్రయోదశి. మనం గనక చూసినట్లయితే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, శని కీడు చేయడం కాదయ్యా, మనలో ఉండేటువంటి దోషములన్నీ కూడా మనకి తెలియజేసేట్టు చేస్తాడు, జ్ఞానం వైపు మన మనస్సు వెళ్ళేట్టుగా చేస్తాడు అని చెప్పని అందరూ కూడా తిరస్కరించినటువంటి కాకులు వెళ్లి ప్రాధేయపడితే ఆయన స్వీకరించాడు. కాబట్టి లోకంలో మనల్ని అందరూ తిరస్కరిస్తున్నారు, మనల్ని ఎవరూ కూడా మెచ్చుకోవడం లేదు, మన బాగోడు చూసేవాడు ఎవరూ లేరు అనుకున్నటువంటి సమయంలో అటువంటి వారందరినీ కూడా కాపాడేటువంటి వాడు శనిగ్రహ భగవానుడు. గ్రహాల్లో అటువంటి శనేశ్వర గ్రహాన్ని ప్రీతిగా శని త్రయోదశి రాజున మనమందరం కూడా చక్కగా ఆ శనేశ్వరుడి గురించి ఆరాధన చేశాం. ఇంకా విశేషం ఏమిటి అంటే శనిగ్రహ దోషాలు దశరథ నామం అన్నా, పిప్పల మహర్షిని తలుచుకున్నా, రామనామం చెప్పినా, ఆంజనేయ నామం చెప్పినా కూడాను ఆ శనిగ్రహ దోషములు ఏవి కూడా దరికి చేరవు అని చెప్పిన శాస్త్రాలు పెద్దలు చెబుతూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి విధంగా మారుతి ఆలయం ఆంజనేయ స్వామి యొక్క దేవస్థానంలో మనందరం కూడా చక్కగా ఆ శనిగ్రహ దోషాలన్నీ కూడా పోవడానికి శని త్రయోదశిని పురస్కరించుకొని శనేశ్వర గ్రహాన్ని చక్కగా అట్లాగే ఉమామహేశ్వరుల్ని కూడా ఆరాధన చేసుకుని ఉన్నాం. తత్ఫలితముగా మనందరికీ కూడా దోషములు కనుక ఏవైనా ఉన్నట్లయితే ఆ దోషములన్నీ కూడా తొలగి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం మనందరికీ కూడా కలగాలి అని చెప్పని భగవంతుడికి ప్రార్థన చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ ఉన్నాము. అట్లాగనే రేపటి రోజున పరమ పవిత్రమైనటువంటి నారసింహ జయంతి, విశ్వమంతా కూడా విష్ణువు వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు అని చెప్పి నిర్ధారణ చేసి నిరూపించినటువంటి అవతారం నారసింహ అవతారం. అటువంటి నారసింహ జయంతిని పురస్కరించుకొని మన నిద్రాకాలందరి దియాహోమం వారు నారసింహ హోమాన్ని కూడా సంకల్పం చేసి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఆస్తిక మహావీరులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు కలశ ఉద్వాసన చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఆ జల సంప్రోక్షణం, తీర్థ ప్రసాదాల వినియోగం ఉంటుంది. అట్లాగనే హోమరక్ష ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా అవి పుచ్చుకొని ఇంటికి వెళ్ళవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. హర నమ పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ, హర శనేశ్వర గ్రహ భగవానికి జై. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఓం. అందరికీ కూడా ఆశీర్వచనం జరుగుతూ ఉన్నది. భక్తి శ్రద్ధలతో వేద శ్రవణం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం.
यो वैताम् ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम् तस्मै ब्रह्मद ब्रह्मादायुक्तीर्तिम् प्रदान्तरुः मगधेयेनैवैनम् प्रयति ब्रह्मणो वै सर्वा देवतार्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वदन्ति अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य यज्ञे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति आत्मानं भवति रवरन्तं भवति रमेश्वरं भवति नमः शम्भवे शम्भवे नमो नमः शम्भवे जन शम्भवे नमो नमः शम्भवे शम्भवे जन शम्भवे शम्भवे जमयो भवे मयो भवे च शम्भवे शम्भवे जमयो भवे शम्भव इति शम्भवे चमयो भवे मयो भवे च चमयो भवे च चमयो भवे च चमयो भवे च मयो भवे च चमयो भवे मयो भवे च नमो नमश्च मयो भवे मयो भवे च नमः मयो भव इति मयः भवे च नमो नमश्च नमः शङ्कराय शङ्कराय नमश्च नमः शङ्कराय नमः शङ्कराय शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय च शङ्कराय शङ्कराय च मयस्कराय मयस्कराय च शङ्कराय शङ्कराय च मयस्कराय शङ्कराय शङ्कराय च मयस्कराय मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय मयस्कराय च नमो नमश्च मयस्कराय मयस्कराय च नमः मयस्करायेति मयः कराय च नमो नमश्च नमः शिवाय शिवाय नमश्च नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय शिवाय च शिवतराय शिवतराय च शिवाय शिवाय च शिवतराय च शिवतराय शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय शिवतराय च नमो नमश्च शिवतराय शिवतराय च नमः शिवतरायेति शिवतराय च नमो नमश्च नमस्तेथ्याय वेथ्याय नमश्च नमस्तेथ्याय श्रियमेवावरुन्धे तस्य शीतो वातः नान्यं धनं पशं बहुपुत्र लाभगो शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति सर्वेषाम् आस्तिक महाजनानां तत्तद्गोत्राणां तत्तन्नामधेयानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तो आस्तिक महाजनानां तत्तद्गोत्राणां तत्तन्नामधेयानां जातकरीत्या गोचाररीत्या ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तैस्तैः क्रियमाणकरिष्यमाणसूचितवायुदागाविवर्तमानदृष्टाविष्टपरिहारद्वारा सततं शुभफलावाप्तिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु आस्तिक महाजनानां जातकरीत्या धनेत्तरग्रहदोष परिहारद्वारा शनेत्तरग्रह परिपूर्णानुग्रह प्रसादसिद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु परिपूर्णानुग्रह प्रसादसिद्धिद्वारा सर्वेषां जितवानानां गृहेषु धनकनक वस्तुवाहन धेनुकाञ्चन पुत्रपौत्राभिवृद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु वंशाभिवृद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु धर्माचरण सिद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु
శ్రీరాజితः సంతు సత్యాస్తంభు నమస్కారం చేసి ప్రార్థన చేసి చెబుతూ ఉండండి. ధర్మస్య శ్రేయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణవస్తు గవాం వత్స రక్షణమస్తు సనాతన ధర్మం పరిరక్షణమస్తు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షత పర్జన్య పృథివీ సస్యదాలిని తేజోయం శోభరహితో బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః అపుత్రాః పుత్రిణః సంతు పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః అధరాః సుమరాః సంతు జీవంతు శరదాశరః. పార్వతీపతయే భగవానికి రామేశ్వర భగవానికి ఈశ్వర గ్రహ భగవానికి రామచంద్రమూర్తికి రామాజికి లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులకు సుత హనుమానికి భారత్ మాతాకి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. సర్వం శ్రీ పరమేశ్వర చరణారవిందార్పణమస్తు.